جو آج کا سبق ہے وہ ہے مذکر اور مؤنث کے بارے میں، تذکیر و تانیث۔ تو عربی میں مؤنث کی عام علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا ہوگی، جیسے القطۃ۔ تو القطۃ یہ جو لفظ ہے، القطہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو القطۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، آخر میں گولتا ہے۔ القطۃ بلی کے معنوں میں ہے۔ دوسرا لفظ یہاں لکھا ہوا ہے القراست۔ القراست اس کا معنی کرسی نہیں کرنا، القراست کے معنی ہے نوٹ بک، کاپی۔ اور امرأتن ایک عورت کو کہتے ہیں امرأتن، آخر میں گولتا ہے۔ البقرہ آخر میں گولتا ہے گائے، جیسے سورۃ البقرہ۔ اسی طرح جس لفظ کے بھی آخر میں آپ گولتا دیکھیں تو 99% ایسے جو الفاظ ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو، وہ مؤنث کی اور بھی نشانیاں ہیں، وہ جیسے جیسے آپ آگے پڑھتے چلے جائیں گے وہ کلیئر ہوں گے، لیکن ہم نے چونکہ یہاں بات آغاز کرنی ہے، سمجھنا ہے، تو عام طور پر گولتا جس لفظ کے آخر میں ہوگی تو وہ لفظ جو ہے وہ مؤنث ہوگا۔ یہ پہلی بات ہم نے پڑھی، مذکر اور مؤنث کو سمجھ رہے ہیں ہم۔ تو کہ جو دوسری چیز ہے اس ضمن میں سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جسم کے ایسے حصے جو دو دو ہوں ان میں سے اکثر مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے جسم میں دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، تو اب دو دو حصے والے جو بھی ہیں لفظ اس کے لیے یوز ہوں گے، وہ ان چیز کو بیان کرنے کے لیے وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے ذرا غور کریں، یدن، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، یدن ہاتھ۔ اب چونکہ ویسے تو ایک ہاتھ مراد ہے، اس سے اگر دو ہاتھ کہیں گے تو یدئی لفظ استعمال ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اور عین آنکھ کو کہتے ہیں، اذن کان کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اس سے ملتے جلتے جو دیگر الفاظ ہیں، ناک کے بارے میں انفن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو چونکہ وہ ایک ہے اس کا یہاں ایشو نہیں ہے۔ جو جسم کے حصے دو دو ہوں تو وہ دو والے حصوں کے لیے جو بھی لفظ استعمال عربی میں ہوگا وہ بھی مؤنث ہوگا۔ تو دو باتیں ابھی تک پڑھی ہیں۔ پہلی بات، اگر لفظ کے آخر میں گولتا ہے وہ مؤنث ہے۔ دوسرا، جسم کے وہ حصے جو دو دو ہوتے ہیں ان کے لیے جب لفظ استعمال کریں گے، جیسے یدن ہاتھ اور عین آنکھ، اذن کان، تو یہ بھی مؤنث ہیں۔ تیسری بات اس ضمن میں غور کیجئے گا، ایسے نام جس کے آخر میں گولتا تو نہیں ہے، نہ وہ جسم کے حصے ہیں، لیکن وہ ہیں ہی عورتوں کے لیے لفظ بنے ہوئے، جیسے امن یا الام۔ الام ماں کے لیے ہے تو ماں ظاہر ہے وہ مؤنث کا لفظ ہوگا۔ الاخت بہن کے لیے، البنت بیٹی کے لیے، الفتاۃ لڑکی کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے العمۃ خالہ کے لیے، چچی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں جو بنے ہی عورتوں کے لیے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ بھی مؤنث ہوں گے۔ یہ تین باتیں ہیں۔ جی کلیئر ہیں؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے جتنے لوگ موجود ہیں؟ ماشاءاللہ جی جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ اب ہم چوتھی چیز مذکر اور مؤنث کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض ایسے اسم ہوتے ہیں جس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، لیکن وہ عرب لوگ اس لفظ کو مؤنث کے طور پر بولتے ہیں، تو اس کو لیے مؤنث سمائی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مؤنث سمائی مراد یہ ہے کہ وہ مؤنث تو ہم نے عربی سے سن کر اندازہ لگا لیا کہ یہ لفظ مؤنث ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی رول بھی ہو۔ جیسے السوق، بازار، بازار کے لیے بازار الگ ہے، بازار تو ترجمہ ہے نا، اردو میں ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اس وقت یہ کنسرن نہیں ہے۔ جو اس کی عربی کا لفظ ہے السوق، اس السوق کو اہل عرب جو ہے وہ مؤنث کے طور پر بولتے ہیں۔ الشمس،
अशम्सु सूरज, अशम्सु को मुअन्नस बोलते हैं, अल कमरु को मुज़क्कर बोलते हैं, अल हर्बु ये मुअन्नस बोलते हैं, अल बिकरु कुआं इसको भी मुअन्नस बोलते हैं। तो ये वो अल्फाज हैं, इस तरह के और भी अल्फाज हुए हैं जो हम जैसे जैसे अरबी में महारत हासिल करते चले जाएंगे हमें इन बातों का पता चलता चला जाएगा और हम इन बातों से फेमिलियर हो जाएंगे। एक वक्त आएगा ये हमारे लिए हमारे टिप्स पे आ जाएंगी चीजें। तो जरा गौर से समझने वाली चीजें हैं जरा, इसलिए मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। पहली बात हमने ये पढ़ी कि आखिर में गोलता है तो वो लफ्ज मुअन्नस है। दूसरी बात ये पढ़ी जिस्म के दो दो हिस्से वाले अल्फाज वो भी मुअन्नस। तीसरी बात जो लफ्ज है ही औरतों के मानों में औरतों के लिए बोले जाते हैं वो भी मुअन्नस। और चौथी बात यह है कि अहले अरब से हमने जिन लफ्जों के बारे में सुना कि वो मुअन्नस के तौर पर यूज होते हैं उनको भी हमने मुअन्नस जान लिया। तो ये बात अगर क्लियर है तो हम इससे अगली स्लाइड पर शिफ्ट हो रहे हैं। जी शिफ्ट हो जाए अगली स्लाइड पे। जी सर। थैंक यू। अच्छा जी, इससे अगली बात जरा गौर कीजिएगा, इसको जरा देखें। आप में से कोई इस स्लाइड को पढ़ सकता है उर्दू में? जी आप में से कोई कोई भी पढ़े इसको। जी फौजिया इस स्लाइड को पढ़िए जरा। तज़कीर व तानीस। आपको ये मालूम है कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा मारफा होता है और खबर नकरा। आप ये समझ लीजिए कि मुब्तदा और खबर मुज़क्कर व मुअन्नस होते हैं, एक दूसरे होने में के मुज़क्कर और मुअन्नस होने में एक दूसरे के मुताबिक होते हैं। यानी अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो इसकी खबर भी मुज़क्कर होगी। जैसे अल अमीरु करीमुन, अमीर ठीक है सखी है। ठीक, और अगर शाबाश। मुब्तदा मुअन्नस है तो इसकी खबर भी मुअन्नस होगी। जैसे अल कित्तातु जाइयातुन बिल्ली भूखी है, असौकत तवीलातुन बाजार लंबा है, अल उम्मुल जाहिलातु तुन माँ अच्छा जाहिल है। ये जो अल उम्मु है इसके साथ लफ्ज लगाएं आल आलिमतुन। अल उम्मु ये जो वैसे बस कंपोजर ने लिख दिया या किताब में ऐसे लिखा गया, अल उम्मु आलिमतुन, माँ आलिमा है। माँ के बारे में इस तरह का लफ्ज गैर मुनासिब है, इसको बस तब्दील नहीं कर सके हम, जैसे वो पीछे से लिखा हुआ आया ऐसे आगे कॉपी हो गया। तो अल उम्मु, अल उम्मु मैंने पहले कह दिया है असलान भाई, जी जी मैंने पहले कह दिया है ये बाकी लोगों को भी। अल उम्मु आलिमतुन, माँ अल उम्मु आलिमा है, ये लफ्ज आलिमातुन। आपने इस तरह बोलना है, ठीक है। अस्सुकु तवीलतुन, अस्सुकु तवीलतुन बाजार लंबा है। अलकित्ततु जाइअतुन बिल्ली भूखी है। इस स्लाइड को समझें, मैं दोबारा दोहराता हूँ। थैंक यू सो मच फौजिया, आपने इसको पढ़ लिया। इस स्लाइड को जरा गौर से समझें कि पीछे हमने पढ़ा था जुमला इस्मिया, उसका पहला हिस्सा मुब्तदा, दूसरा हिस्सा खबर। जो मुब्तदा है वो मारिफा होता है और जो खबर है वो नकरा होती है। तो अब ये समझें कि मुब्तदा और खबर, मुब्तदा और खबर यानी जुमला इस्मिया में ही मुब्तदा और खबर जो है अगर वो मुज़क्कर है मुब्तदा तो खबर भी मुअन्नस होगी। मुब्तदा अगर मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर होगी, मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस होगी। ये बात बड़ी अहम है। मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से पहले हमने पढ़ा था मारफा और नकरा के हवाले से, वो मारफा होगा वो नकरा होगा, मुब्तदा मारफा और खबर जो है वो नकरा। लेकिन अगर मुज़क्कर और मुअन्नस के हिसाब से देखेंगे दोनों एक जैसे होंगे। उसकी तीन चार मिसालें हमने पढ़ी। अल अमीर करीमुन, तो अल अमीर के लफ्ज पे गौर करें, ये जुमला इस्मिया का पहला हिस्सा है जिसको मुब्तदा कहते हैं। अल अमीर करीमुन सखी है, तो अल अमीर मारिफा है, करीमुन नकरा है। लेकिन आप दोनों दोनों में देखें, ये दोनों जो अभी तक आपने जितनी चीजें मुअन्नस के लिहाज से पढ़ी
یہ دونوں لفظ مذکر ہیں، مؤنث نہیں ہے. ظاہر ہے جو چیز مؤنث نہیں ہوگی وہ مذکر ہوگی. تو الامیر کریم، امیر سخی ہے. اور اگر مبتدا مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث ہوگی. جیسے القطۃ جو بلی ہے، جائعۃ بھوکی ہے. تو القطۃ جائعۃ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مؤنث ہے؟ آپ بتائیں گے آپ میں سے کوئی؟ تا مربوطہ سر. شاباش، گولتا آسانی کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو دعا مربوطہ کہتے ہیں. ہماری کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے. القطۃ جائعۃ، گولتا دونوں الفاظ کے آگے موجود ہے آخر میں، اس لیے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنث الفاظ ہیں. بلی بھوکی ہے. السوق طویلۃ، بازار لمبا ہے. الام عالمۃ، ماں عالمہ ہے. جی یہاں تک کلیئر ہے؟ جی آگے چلیں. اچھا جی، یہ سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس سے جو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اگر آپ کی توجہ ہے. الغرفۃ نظیفۃ، الغرفہ، غرفہ کہتے ہیں کمروں کو. الغرفۃ نظیفۃ، کمرے صاف ہیں، بلکہ کمرہ صاف ہے. الغرفۃ کمرہ، نظیفۃ صاف ہے. الطالب مجتہد، طالب علم محنتی ہے. الشاب شجاع، نوجوان بہادر ہے. الفاکہۃ ناضجۃ، پھل میٹھا ہے، یا پھل میٹھا ہی زیادہ بہتر ہے لفظ. ناضجہ میٹھا ہے، پکا ہوا ہے. الشمس شدیدۃ، سورج جو ہے وہ تیز ہے، دھوپ تیز ہے، سورج تیز ہے. الشمس شدیدۃ کیوں کہا؟ یہ الشمس کے بعد شدیدۃ مؤنث ہے، اور الشمس کے بعد یہ کیوں آیا ہے؟ کون بتائے گا؟ شاباش. جی آپ لوگ شامل ہو جائیں اس بات میں، انڈرسٹینڈنگ کے لیے ڈسکشن ضروری ہوتی ہے. الشمس شدیدۃ. جی سر شمس وہ والی کیٹیگری میں آتا ہے جو بغیر کسی علامت کے مؤنث ہے. شاباش، اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں ہم، جو سن کے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. شاباش. الشمس شدیدۃ، دھوپ تیز ہے یا سورج سخت ہے یا تیز روشنی ہے، چمک رہا ہے. العمۃ عالمۃ، العمۃ کہتے ہیں چچی یا خالہ یا آنٹی کے معنوں میں یوز ہو سکتا ہے لفظ. العمۃ عالمۃ، چچی عالمہ ہیں. الساعۃ ثمینۃ، گھڑی جو ہے وہ مہنگی ہے. الساعۃ ثمینہ، ثمینہ مہنگی، الساعۃ گھڑی مہنگی ہے. الصلاۃ قائمۃ، نماز کھڑی ہونے والی ہے. العین لامعۃ، آنکھ چمکدار ہے. لامع چمکدار کو کہتے ہیں. تو یہاں بھی وہی بات ہے، العین والشمس کی طرح، یہ وہ ان الفاظ میں شامل ہے جس کو اہل عرب جو ہیں وہ مؤنث کے طور پر بولتے ہیں، تو اس کی ظاہر ہے جو خبر ہے وہ بھی مؤنث آئے گی. العین لامعۃ، یہ نہیں کہیں گے العین لامع، العین لامعۃ، آنکھ چمکدار ہے. القطار سریع، ٹرین جو ہے وہ سریع تیز رفتار ہے. تو جو ریل گاڑی ہے تیز رفتار ہے. الاخت صالحۃ، بہن نیک ہے، بہن نیک ہے. الوجہ جمیل، چہرہ خوبصورت ہے. اچھا یہ جو الفاظ، یہ جو سلائیڈ ہے یہ گروپ میں بھی شیئر ہو جائے گی، ان کی جو خاص طور پر ووکیبلری ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. الغرفۃ کمرہ ہے. الطالب جو ہے وہ طالب علم ہے. نظیفۃ صاف ستھرا. مجتہد محنتی. الشاب نوجوان. شجاع بہادر. الفاکہۃ پھل. ناضجۃ پکا ہوا. الشمس سورج. شدیدۃ تیز. العمۃ چچی. عالمۃ عالمہ. الساعۃ گھڑی. ثمینۃ مہنگی.
अस्सलातु नमाज, कायमतुन खड़े होने वाली, अल-आइनु आंख, लामियातुन चमकदार, अल-कती कितारु ट्रेन, सरियुन तेज रफ्तार, अल-उख्तु बहन, सालिहतुन नेक, अल-वजहु चेहरा, जमीलुन खूबसूरत। तो ये वोकेबलरी को इंतहाई गौर से याद करें, जो कि जुबान वही आती है जिसकी वोकेबलरी हो। जिसकी वोकेबलरी ना हो, हमें उस जुबान को कैसे समझ सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। तो ये जो कोर्स है स्पेशली इस तरह डिजाइन किया गया है कि अरबी के कवायद भी आ जाए और आपकी वोकेबलरी में भी इम्प्रूवमेंट आ जाए साथ साथ। जी बात समझ आ रही है यहाँ तक? जरा बता दीजिए। जी सर। जी थैंक यू। अच्छा जी, अब हम अगली स्लाइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। एक ही टॉपिक पर मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, इसलिए हम आगे जा रहे हैं। अब हम पहले हमने अरबी में पढ़ा था, अब उर्दू में है, तो इससे भी आपकी चीजें इंप्रूव होंगी। ध्यान से नोट कीजिएगा। अंगूर मीठा है, अल-अनबु अंगूर को कहते हैं, हुल्वुन मीठा है, अल-अनबु हुल्वुन अंगूर मीठा है। अल्लाहु वाहिदुन अल्लाह एक है, अल्लाहु वाहिदुन अल्लाह एक है। ज़कात वाजिब है, अज़्ज़कातु वाजिबतुन पगड़ी बड़ी है। अल-इमामतु अल-इमामतु तवीलतुन बड़ी, या अजीमतुन कोई भी लफ्ज लगा लें, बात समझ आ जाएगी। पगड़ी अल-इमामा, इमामा का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अल-इमामतु कबीरतुन भी कह सकते हैं, पगड़ी बड़ी है। औरत बीमार है, औरत बीमार है। अल-मिरअतु सकीमतुन, चले आसान लफ्ज बोलते हैं, अल-मिरअतु मरीजतुन औरत बीमार है। बहन ज़हीन है, अल-उख्तु ज़कियतुन अल-उख्तु ज़कियतुन बहन ज़हीन है। हाथ छोटा है, अल-यदु सगीरतुन अल-यदु सगीरतुन अल-यदु के बाद सगीरतुन क्यों लगाया है? अल-यदु सगीरुन क्यों नहीं कहा? शाबाश, कौन जवाब देगा इसका? अल-यदु सगीरुन क्यों कहा, क्यों नहीं कहा? अल-यदु सगीरतुन क्यों कहा? जी माशाल्लाह, वो मामा ही शेयर कर रही हैं जवाबात, वेरी गुड जी। सर वो ये वो वाले कैटेगरी में आते हैं जिसमें दो दो पेयर ऑफ जिस्म के वो हिस्से जिसमें दो दो आते हैं, हाथ, आंख। जी वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी जरा ना हिस्सा लें, बाकी लोग भी शेयर करें। शाबाश मामा, यू आर लीडिंग द क्लास, बारकल्लाह। अच्छा जी, कुआं गहरा है, अल बिरु अमीकतुन ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है कि इसको अहले अरब ये अल बिर का लफ्ज बोलते हैं तो मुअन्नस के तौर पर बोलते हैं। अल बिरु कुआं, अमीकतुन गहरा है। लड़की सुस्त है, अल फतातु कसिलतुन लड़की सुस्त है। अखबार सस्ता है, अल जरीदतु रखीसतुन अल जरीदतु रखीसतुन अखबार सस्ता है। कुर्सी नई है, अल कुर्सियु जदीदुन उर्दू में तो मुज़क्कर कहते हैं, लेकिन अल कुर्सियु का लफ्ज मुज़क्कर के तौर पर बोला जाता है अरबी में। अल कुर्सियु जदीदुन कुर्सी नई है। जंग लंबी है, अल हरबु तवीलतुन अल हर्ब भी उन अल्फाज में शामिल था जिसे मुअन्नस समाई कहते हैं, सुनकर पता चला कि मुअन्नस बोलते हैं। अल हर्बु तवीलतुन। जी यहाँ तक क्लियर है बात है जी, समझ आ गई है? दोबारा दोहराने की जरूरत तो नहीं है इस वोकैबुलरी को। जी दोबारा दोहरा। जी अच्छा जी, अंगूर अंगूर कहते हैं अल अनबु, कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अल अनबु मीठा है, हुल्बुन अल अनबु हुल्बुन अंगूर मीठा है। अल अल्लाह एक है, अल्लाहु वाहिदुन ज़कात वाजिब है, अज़्ज़कातु वाजिबतुन पगड़ी बड़ी है, अल इमामतु कबीरतुन औरत बीमार है, अल मिरअतु मरीजतुन बहन ज़हीन है, अल उख्तु ज़कियतुन हाथ छोटा है, अल यदु सगीरतुन कुआं गहरा है, अल बिरु अमीकतुन लड़की सुस्त है, अल फतातु कसीलतुन अखबार सस्ता है, अल जरीदतु
रखीसतुन अखबार सस्ता है, कुर्सी नई है, अल कुर्सियु जदीदुन जंग लंबी है, अल हरब तवीलतुन। जज़ाकल्लाह जी। आगे चलते हैं जी, एक स्लाइड और पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम अगली चीज देखते हैं जी। अगली स्लाइड। चलें जी, ये वाली स्लाइड अब आपका टेस्ट हो रहा है जी, जरा तवज्जो फरमानी है आपने। मदद झैल फिक्रों में से अगर कोई गलती है तो उसे दुरुस्त करें। आपने करना है अल कुर्सियु कदीमतुन, क्या गलती है इसमें, कौन बताएगा? अल कुर्सियु कदीमतुन, इसमें गलती क्या है? कुर्सियुन खदीम होना चाहिए, यानी मेल होना, सॉरी मुजक्कर जी होना ठीक है, चाहिए। ठीक है, मुज़क्कर। अल कुर्सियु कदीमुन, शाबाश शाबाश। अल मुजल्लतु जमीलुन, इसमें क्या गलती है? आयशा, फौजिया, अरसलान खान साहब जी। सर अस्सलाम जमीलतुन वालेकुम। आना चाहिए सर। अल मुजल्लतु जमीलतुन आना चाहिए, क्यों बता अरसलान भाई, वजह क्या है? क्योंकि सर ये अल मुजल्लतु बता रहा है कि ये फीमेल है, मुअन्नस है, तो जमीलतुन आएगा तो उसके साथ ये बनेगा, मुअन्नस बनेगा। जी वेरी गुड, क्योंकि मुब्तदा और खबर मुअन्नस या मुज़क्कर होने में एक जैसे होते हैं। आप इसकी लॉजिक बताएंगे ना तो अगले बंदे को मतलब बताने में समझाने में आसानी रहेगी। लॉजिक ये है कि मुब्तदा और खबर मुज़क्कर मुअन्नस होने में एक जैसे होते हैं। अल मुजल्लतु जमीलुन नहीं आएगा, अल मुजल्लतु जमीलतुन आएगा। अस्सैफु कातिअतुन, तलवार काटने वाली है, काटदार है। अस्सैफु कातिअतुन, यहाँ क्या गलती है जी? जी फौजिया आप बताएंगे। अस्सैफु कातिअतुन की जगह क्या आना चाहिए? अस्सैफु कातियातुन, इसमें कातिउन, जी जी। असल में कातियुन जी नहीं, मुझे मुअन्नस नहीं आएगा, ये अस्सैफु मुज़क्कर है, अस्सैफ तलवार। कातिउन कातिउन कातिअतुन की जगह अस्सैफु कातिउन आएगा। ठीक हो गया, वाज़ेह हो गया आपको? अस्सैफु कातियातुन, तो सर ये अस्सैफु कातियातुन तो पहले ही है। तो आखिर में ता गोल ता खत्म कर देंगे ना, कातिउन बच जाएगा। फर्क समझ रही हैं आप? अच्छा चलें, अगर ये खत्म कर देते हैं तो अस्सैफु कातिआत कातिउन बन जाएगा, कातिउन। कातिउन जी। कातिआतुन की जगह बन जाएगा कातिउन। अब समझ आ रही है आपको? ठीक है। थैंक यू। अर्रिजलु वसिखुन, अर्रिजलु, अर्रिजल कहते हैं पाँव को, अर्रिजल कैसे कहते हैं? पाँव को। हाँ अच्छा जी, ये बताओ, ये बताओ उसका पता चलता है। यहाँ ये पे ना, यहाँ पे गोलता आएगी आगे, क्यों आएगी? वजह वो इसलिए कि वो इंसानी जिस्म के जो आपने कहा था ना, इंसानी जिस्म के दो हैं ये पाँव, तो इस वजह। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कॉम्प्रिहेंशन, शाबाश फौजिया। अल अल अर्रिजलु वसिखत आएगा क्योंकि वो हाँ जी, दो जो बॉडी पेयर्स होते हैं उसको बोनस के तौर पर लिखा जाता है। शाबाश। अल क़रियतु सगीरतुन, अल क़रियतु सगीरतुन, इसमें कोई गलती है या ठीक लिखा हुआ है? अल क़रियतु अल क़रियतु, अल क़रियतु सगीरतुन जी, ये अल सही लिखा है? नहीं सर, यहाँ पे जो गोलता एंड पे है ना, ये खत्म कर देंगे। अल क़रियतु सही लिखा है, गलत लिखा है? सर सही लिखा है मेरे ख्याल में तो। नहीं, अल नहीं सर, यहाँ पे सगीरा तुम के आगे जो ता है ना, गोलता, वो खत्म करेंगे। जी गोलता को कहाँ खत्म करेंगे बताइए? हाँ जी, अल करियात सगीरुन। क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये है कि वो ना, ये बस्ती है ना, अल करियात सगीर, ये बस्ती होती है।
بستی کیا ہے؟ بستی کو چھوٹی بستی ہے. ہاں جی. چھوٹی بڑی کی تو یہاں بحث نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ مذکر ہے تو مذکر لفظ لکھیں گے, مؤنث ہے تو مؤنث لکھیں گے. القریہ تو مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مؤنث ہے. تو صغیرۃن بھی اگر مؤنث ہی لکھا ہے نا. ہاں جی. مؤنث تو دونوں ہی ہے پھر آپ یہ کہیں کہ صحیح لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے جی. کہنا لفظ صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. العصفور, العصفور جمیلۃن. العصفور کہتے ہیں چڑیا کو, اور عربی میں یہ لفظ مذکر ہے. العصفور جمیلۃن کی بجائے آئے گا العصفور جمیلن. واضح ہو گیا آپ کو؟ العصفور جمیلۃن کی بجائے اصل لفظ آئے گا العصفور جمیلن. اچھا جی. الحدیقۃ واسع, صحیح ہے یا صحیح ہونے والا ہے؟ کون بتائے گا؟ سر الحدیقۃ واسعۃ. الحدیقۃ واسعۃ, شاباش. باغ وسیع ہے, باغ کھلا ہے, باغ وسیع. القمر لامعۃ, یہ پتہ چلے گا کون بتائے گا اس میں کیا غلطی ہے. القمر لامعۃ, اس کا ترجمہ بھی بتائیے, اس کو لفظ کو بھی درست کیجئے, کون کرے گا؟ شاباش. مشکل ہے تو مشکل نہیں ہے, یہی بات ہے. اس کو میں بتا چکا ہوں آپ کو, کیونکہ الشمس اس کو اہل عرب نے مؤنث کے طور پر استعمال کیا ہے, اس کو الشمس کو, اور وہاں میں نے بتایا تھا القمر مذکر ہے. تو القمر اگر مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر آنی چاہیے. القمر لامع, سادہ سی بات ہے. کلیئر ہو گئی؟ جی سر. چلیں, اب میں آخر میں ایک سلائیڈ شیئر کروں گا ابھی آپ کے سامنے. اس سلائیڈ پہ آپ نے گھر میں آرام سے جب آپ کو ٹائم ملے گا اس سلائیڈ پہ کام کر کے وہ مجھے بھیجنی ہے. آپ نے وہ سلائیڈ پہ آپ نے کام کرنا ہے. وہ یہ سلائیڈ ہے. مدرجہ ذیل فکروں کو مناسب الفاظ سے پر کریں. یہ لفظ کچھ لکھے ہوئے ہیں, الصوب, الاذن, یہ شروع میں ہے. اس کے بعد کوئی یعنی کہ یہ مبتدا لکھے ہوئے ہیں, اس کی خبر لگانی ہے. جیسے القمر, القلب, کچھ خبر دی ہوئی ہے جیسے نفیست, نشیط, صابرۃ, صادقۃ. اس سے پہلے آپ نے مبتدا لگانا ہے. آرام سے جو ابھی تک آپ نے نالج حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں کاغذ پہ اسی طرح کے یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں, مبتدا کے بعد خبر لگائیں اور خبر سے پہلے مبتدا لگائیں. آرام سے سوچ کے, بڑا وسیع آپشن ہوگا اس میں, کوئی بھی خبر لگا سکتے ہیں, کوئی بھی مبتدا لگا سکتے ہیں, بس فکرہ درست ہونا چاہیے. اور جو آپ کا نالج ہے کہ مبتدا معرفہ ہو, اور اگر مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر ہو, اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہو. تو دونوں کو جو مینج کرتے ہوئے اپنے نالج کو, تو اس کو پر کام کرنا ہے آپ نے آرام سے. اور اس کو اگلی کلاس سے پہلے میرے ساتھ شیئر کر دیجیے گا, میں چیک کر لوں گا. ٹھیک ہے جی, یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر. کوئی سوال ہے تو کر لیں, پھر اب کلاس ختم کرتے ہیں. چلیں جی, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. یہ جو ہم نے آج پڑھی ہے کلاس, اس کے اندر ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ مذکر اور مؤنث کو کیا ہے, اور اس کے مختلف ہم نے رول پڑھے ہیں. اس کو عربی سے اردو, سے عربی, مختلف ایگزامپل اور مختلف جو آپ کی وکیبلری ہے اس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ تعالی کل ہم تفسیر کی کلاس پڑھیں گے. تو ہمارا غالباً چوتھا رکوع ہے, وہ انشاءاللہ ہم نے کل پڑھنا ہے سورۃ البقرہ کا. تو انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے ہم کلاس میں جمع ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.